الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب أصولهم فروعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين نحن من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حسنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك
يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini dalam majlis ilmu kita, dalam baca kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasayal Imaniyah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Moga Allah Ta'ala mengubahkan nafsu kita daripada nafsu yang jelek, nafsul amarah, dapat meningkat sampailah kita dapat capai nafsul mutmainnah sepaling-paling tidaknya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang tadi pagi, orang yang masih nafsul amarah dengan orang yang nafsu selain nafsul amarah sangat berbeza. Berbuat dosa dengan nafsul amarah dengan berbuat dosa dengan bukan nafsul amarah, nafsu yang bukan nafsul amarah berbeza. Yang ini buat dosa dengan seronok, dengan gembira, dengan puas hati. Yang ini terbuat dosa dengan menyesal, dengan insaf, dengan rasa jelek, dengan rasa takut pada Allah Ta'ala. Buat amal dengan nafsul amarah, berbuat amal dengan nafsu selain amarah juga lain. Buat amal, pergi tarawih, pergi umrah, tapi nafsunya masih amarah. Boleh datang riak. Boleh dah sebab nafsunya suka jelek, tapi tiba-tiba kok suka buatnya baik, tapi sukanya jelek. Maka yang dalam baik tu dia jadikan jelek. Bagi umrah, pergi tarawih, boleh jadi kerana orang pandang, tu orang pandang tak tengok macam mana pula, cerita sana, cerita sini, aku pergi umrah, aku pergi ini, aku pergi ni, Allah, ya. Nafsunya pergi apa? Kalau buat amal dengan nafsul amarah, boleh jadi dimurka oleh Allah Ta'ala sebab ikhlasnya tidak ada. Dan jadi buatnya sambil lewa. Kadang buat juga amal tapi dengan macam keberatan, wegah, reluctant, orang putih bilang, wegah nak buat. Itu kalau dengan nafsul amarah. Tapi kalau dengan buat amal selain pada nafsul amarah, ikhlas, mengharap kepada Allah Ta'ala, tak nak cerita-cerita orang, dan kalau tercerita orang pun akan lekas dia dapat insaf. Itu bezanya. Kemudian meninggalkan dosa dengan nafsul amarah, meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah juga lain. Meninggalkan dosa dengan nafsul amarah, tinggalkan tapi rasa gian. Tinggalkan tapi kepingin. Tinggalkan tapi gelora. Tinggalkan tetapi kadang-kadang sampai timbul kesan apa, jadi tak tentuara. Tak tentuara pasal apa yang dia nak tak dapat. Jadi tersalur marahnya kepada keluarganya ke apa semua. Meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah, akan rasa syukur, alhamdulillah, aman damai, syukur ya Allah, bahkan jauhkan lagi. Kemudian berhadap dosa dengan nafsul amarah, berhadap dosa dengan nafsu selain amarah pun different, berbeza. Berhadap dosa, umpamanya ada peluang nak orang nak ajak pergi makan angin tempat haram ke, tempat yang banyak-banyak maksiat lah umpamanya, ataupun ada terpeluang nak buat perkara-perkara yang tak elok lah umpamanya, ya. Kerjaannya ada terpeluang nak bawa dia pergi ke satu tempat yang memang masyhur dengan bukan-bukan lah umpamanya. Berhadap dengan perkara-perkara dosa. Kalau kita berhadap dengan perkara-perkara dosa dengan nafsul amarah, dia akan excited. Wah, dapat lagi. Dah mula buat siap-siapan untuk perkara maksiat itu. Tetapi kalau dia berhadap dosa dengan nafsu selain amarah, dia akan terus waspada, curiga, takut, bintingi dirinya, minta perlindungan Allah Ta'ala, minta peliharaan Allah Ta'ala, dia jangan sampai terbuat. Ya, dia akan mula seram, dia akan mula pasang binting-binting dirinya, dan mula ambil apa langkah-langkah keselamatan. Yang ni dah ambil langkah-langkah nak berpatah balik. Na'udzubillah. Berhadap amal dengan nafsul amarah, berhadap amal dengan nafsu bukan amarah lagi pun berbeza. Berhadap amal dengan nafsu amarah, nak jumpa Ramadan, nak ada Ramadan. Alah Ramadan, depan orang aja bilang seronok ya, kita nak puasa, seronok ya, mulutnya aja, tapi dalam hatinya laporlah aku sebulan, apa tak pergi makan jalan-jalan aku sebulan, tak pergi tengok sana sini lah aku sebulan, pasal tarawih, tak tarawih nanti orang bilang tak bagus pula, ya tidak, wegah, mula feel reluctant sekali. Kalau ngadap amal dengan nafsu tidak amarah, excited nak Ramadan, mak jadilah may yafrahu bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah Taala jasadnya daripada api neraka, ya. Jadi apa?
Kenapa dengan itu? Kenapa dia menghadap dengan gembira, dengan ceria, dengan nafsu yang bukan amarah. Dia dah jadi orang yang dicinta oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kena berusaha. Kena berusaha supaya nafsu kita tak jadi amarah. Supaya nafsu kita meningkat. Kena belajar agama tak boleh tinggal. Kena ditekili telinganya. Ini salah, ini tak betul, ini tak boleh, ini kena begini, ini kena begini, ini kena begini. Jadi dia tahu salah tu salah. Kalau tidak, dia buat bodoh atas benda salah. Ataupun kalau lebih teruk lagi, dia disangka betul benda yang salah. Allah, dan benda salah tu macam-macam. Boleh berbentuk dalam perkara-perkara baik. Macam perkara-perkara baik. Tapi sebetulnya dia salah. Ya, begitu ya. Perkara-perkara baik pun macam-macam. Begitulah kita harapkan agar Allah Ta'ala mau tak mau nafsu ni kena naikkan. Kena naikkan, kena tingkatkan. Kena tingkatkan nafsul amarah. Naik jadi nafsul lawamah. Naik nafsul mulhamah. Naik nafsul mutmainnah. Naik nafsul radiyah. Naik nafsul mardiyah. Naik nafsul kamilah. 7 tingkatan nafsu. Kena struggle, kena fight, kena susah, kena susah payah untuk capaikan ini. Tak boleh tidak. Kalau tidak, kita dapat amal sekalipun tetapi tidak ada hasilnya. Ya, sambung baca kitab kita. Kalau tidak, jadilah yang Nabi bilang, kam min saimin laisa lahu min siyami al-ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa tapi puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Pasal dia puasa dengan nafsul amarah. Berapa banyaklah Nabi bilang orang bangun malam tak dapat apa-apa kecuali yang namanya ngantuk sahaja. Allah, berapa banyaklah ayat Quran kita tengok amal jadi amal yang debu berterbangan sahaja, begitu ya, debu berterbangan. Kenapa tidak diterima? Berapa banyak orang yang pergi haji jadi haji yang mardud, yang ditolak. Allah, semuanya ditakuti ya. Semua itu dengan nafsu-nafsul amarah, maka jadinya begitu. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 403. Dulu kita kalau masih kecil-kecil dengan baca kitab 400, muka surat 400 punya seram. 400 kalau dapat masih kecil lah dulu ya. Masih sekolah rendah, dapat khatam baca kitab yang muka surat 100 saja. Sebab mukaddam berapa muka surat saja yang bacanya gitu ya, mukaddam ya. Kita baca kitab fiqh pun kecil-kecil aja. Ini kalau dapat baca kitab yang 100 muka surat aja rasa, wah aku dapat khatam kitab 100 muka surat. Habis dah tua-tua, dah dewasa-dewasa, dapat 200-300. Ni 400. Banyak, ni sampai 500 ya. Sampai berapa? 500. Alhamdulillah, syukur ya. Semua itu ilmu belaka. Ilmu tok-tok nasihat agama belaka. Nasihat untuk menyelamatkan agama kita dan wasiat untuk keimanan kita. 413. 403. Sampai Rasulullah Baik. Larangan menipu, membelit dan mengelirukan dalam niaga kita ya. Dari meniara kita jangan tu. Yang Nabi pernah masuk kedai, Nabi seluk tangannya dalam kacang tu, dalam gandum tu, kok basah. Nabi tanya, wahai fulan, wahai tuan kedai, amda ni, dia bilang semalam kena hujan ya Rasulullah. Kenapa kau tak zahirkan jadi orang nampak benda basah? Dia taruh yang basah di bawah, yang ditaruh dilonggokkan dengan yang kering di atas. Jadi tercedok sekali, orang tak perasan. Dan merosakkan itu. Kiranya menyembunyikan aib dalam dagangan. Goreng pisang semalam, goreng pisang hari ini. Goreng pisang semalam, goreng pisang hari ini. Dilonggokkan jadi satu. Dia panaskan, gaul jadi satu, taruh. Tak boleh. Itu kita aduk. Kalau orang tahu semalam punya hari punya, ada beza tak dalam pilihan orang? Tentu ada kan? Tentu ada. Kena tahu ini longgok lain, ini longgok lain. Begitu juga jual barang antik. Kalau pisang nak yang baru, kalau antik nak yang lama. Benda belum lama, sengaja dinampak-nampakkan lama. Dicelupkan dengan apa semua jadi nampak macam lama begitu kan, nampak macam lama begitu. Nampak bendanya tu. Semua tu bohong tu namanya. Tu namanya bohong. Bohong. Kalau nak bohong macam-macam. Yang baru dinampakkan lama, yang lama dinampakkan baru. Pasal dia tengok yang ni orang suka lama, maka dinampakkan bendanya lama. Yang ni orang suka baru, maka dinampakkan akan baru. Saya biasa masuk kedai antik, jual pinggan antik, cantik sekali. Pinggan antik, piring antik. Zamanan orang nyanyi kita punya pakai pinggan gitu. Tapi plastik. Kalau plastik antik kan tidak. Plastik yang bukan antik ya. Kalau yang tuan punya kedai jujur tak apa. Kita tanya yang ni kaca ada tak ada tuan, yang kaca tak ada gitu plastik. Yang ada, oh ni antik ni, antik.
pegang plastik. Plastik mana ada antik? Pesennya memang sama lah. Pesennya memang sama. Plastik mana ada benda antik? Plastik baru tahun-tahun 70-an keluar kan plastik. Ya, kita barang-barang dulu kan semua kaca belakang kan pegang mangkuk. Ni pegangnya plastik. Dia bilang antik. Itu bukan antik, itu plastik. Kalau orang tahu kau kena lastik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhikat barakatu bai'ihima. Artinya, kedua penjual dan pembeli diberi pilihan selagi mereka belum berpisah dari tempat jual beli. Boleh pilih. Pilih apa? Pembeli boleh pilih barang ini ataupun barang ini. Boleh pilih nak ambil ataupun tak ambil. Penjual boleh pilih nak kasih harga sekian ataupun tak nak kasih harga sekian. Boleh pilih. Nak jual ke tak nak jual sekalipun boleh juga. Ni barang saya tak jual. Ini barang saya tak jual. Ini semua tak jual. Lagi apa? Macam mana lagi? Ini semua saya tak jual. Pasal apa dengan awak saya tak nak jual? Boleh begitu ya. Selagi belum pisah masih boleh. Selagi belum pisah masih boleh. Lepas tu jual dengan pilih. Lepas tu kalau kita beli barang, dah beli tomato RM1, cili RM1 tu boleh pilih tak? Tak boleh pilih dalam bungkus-bungkus. Itu tak boleh pilih. Paling tidak adalah pilih yang boleh pilih paketnya tu. Pun boleh jugalah dia pilih yang mana. Dia pilih paketnya semua. Kalau yang begitu kau kena pastikan setiap paket sama jenisnya. Sama nilainya. Kalau kadang-kadang satu longgok kan ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang kurang okey. Kalau kau layer aja gitu, layer tu apa? Dedahkan saja, orang boleh pilih. Nak beli tomato yang bulat-bulat, yang licin-licin, yang kilat-kilat, maknanya fresh ya. Betul. Tetapi kalau kau dah toki kedai, tuan kedai dah bungkuskan satu paket RM1, 5 butir, kau kena pastikan semuanya sama. Yang tak elok kau tepikan. Yang agak orang tak pilih kau tak boleh masukkan sama. Kau tidak, ketua dah mencampur gaul yang tak baik dengan yang baik. Dah mencampur gaul gitu. Baik, kalau kau dalam packingkan tu kau tak tahu ini mana begitu baik, begitu sangat payah ke begitu, kau kena taruh juga. Kau kena taruh bungkusan tu yang boleh nampak. Dan kau kena taruh, jadi orang boleh pilih packing yang ini ke, packing yang ini ke. Taruh kat tempat tinggi. Orang nak, tak apa, tinggalang, saya ambilkan yang mana. Dia tak kasih orang pilih. Tak boleh. Kena pilih. Kena orang boleh pilih. Kena orang boleh pilih ya. Jadi sekarang yang dalam packing-packing tu susah kita bilang ya. Dia kena pastikan dalamnya semua sama. Dalamnya semua sama. Macam sekarang lah kita beli gula pasir. Kita beli gandum. Kan ada siap paket sekilo-kilo. Boleh pilih tak? Kita tak boleh pilih. Tapi sama tak dalamnya? Sama. Semua paketnya semua sama. Semua sama. Kena macam begitu. Semua kena macam begitu. Epok-epok RM3 pun sama juga. Kalau tidak, ada orang suka nak yang terlebih garing. Ada orang tak nak yang terhitam sikit. Kalau kau nakkan 3 sama, kau kena semua standardnya sama. Yang orang boleh terima punya. Ada yang tercacat sikit, ada yang terpatah sikit kelimannya. Ada yang gorengnya terhitam sedikit. Tak boleh masukkan. Sebab kalau orang pilih, orang tak boleh, tak nak terima ya. Jadi kena tak ada pilih ya. Dan orang tengok pun dia nak ambil, tak nak ambil pun dia boleh tak ambil ya. Baik. Kiranya keduanya jujur, masing-masing menerangkan keadaan barang yang dijual belinya itu, nescaya diberkati perjualan beli itu. Ada berkat pada jual beli itu. Jujur. Yang beli jujur, yang jual pun jujur. Yang ada yang beli pula tak jujur. Beli tak jujur. Macam-macam dia nyacatkan barang. Ini tak baik sinilah. Kedai sana lagi murah lah. Macam-macam. Kena begitu ya. Ataupun macam-macam lah dikasih alasan nak minta barang yang murah ataupun nak minta tambah. Dan sekilo, 2 kilo, tambah lagi 2 butir. Dia yang cedok tambahkan. Orang tuan kedai teringok aja. Dah beli bawang sekilo, dia ambil lagi sebiji 2, dia masukkan. Tak apalah, tambah sikit lah. Awak jangan lokek sangat lah.
Tak boleh. Macam gitu ya. Penjual tak boleh nipu, pembeli pun tak boleh nipu. Yang ada pembeli lagi jahat nipu tau. Kalau ambil sambal orang banyak-banyak, beli lontong, taruh sambalnya sebanyak-banyak, itu pun tak boleh. Tuan-tuan kau doyan sambal, kau kena ambil ikut lebih. Kau nak taruh sambal lebih, itu namanya lontong sambal. Jadi kalau kau nak taruh lontong, kau punya doyan sambal, kau punya ambil sambal lebih daripada orang lain, kau kena minta izin sama makcik tu. Kak, saya sambalnya lebih sikit kak ya, saya memang doyan. Kalau nak cas pun cas lah. Tak apalah. Tak, saya kalau ambil ni memang setengah mangkok kak. Hui, amboi. Sambalnya setengah mangkok umpamanya kalau makan. Kena sebutkan ya, apa-apa yang tak biasanya, tidak menjadi biasanya ya. Tak termasuk dalam apa agreement jual beli itu ya. Walau sambal sekalipun. Ini kita kasih contoh senang-senanglah, goreng pisang, sambal. Kau kiaskanlah pada yang meniaga import export tu, kau meniagakanlah, kau kiaskan. Kalau dapat jual lontong dengan ada sambal aja boleh ada penipuan, ini kan pula kalau meniaga yang besar-besar lagi. Diberkati jual belinya, iaitu apa? Yang menjual dapat duit berkat, anak cucunya berkat ya, itu apa? Bukan mewah tau. Berkat boleh jadi mewah juga, tapi tak semestinya mewah. Mungkin dengan duit ini terus kau dapat makmur rumah tangga kau. Kau dapat beli makanan yang halal untuk anak isteri kau. Mereka makan dapat jadi pikiran yang sempurna, dapat cerdas, dapat takwa kepada Allah Taala. Itu namanya berkat. Itu namanya berkat. Kalau nama tak berkat, walaupun untungnya banyak, tetapi orang bilang tadi tak berkat. Pasal apa? Tak jadi baik. Jadi kocar kacir, rumah tangga jadi tak tentu, tak cukup saja meniaganya. Tambah lagi nak besar lagi. Kerana apa? Tambah lagi nak besar kerana banyak harta untuk sedekah, untuk apa? Dianya makin tambah kaya, makin banyak kuliah sebab banyak orang urus. Makin tak banyak kuliah, makin tidak banyak ibadat. Itu namanya tak berkat. Tak ada diberkati. Dan pada pembelinya pun dapat berkat. Dia membelanjakan wangnya tu, yaumil akhir tanya, "Kemana wang kau keluar? Aku beli baju ini ya Allah. Macam mana cara kau jual beli begini?" Ada barakah. Maka jual belinya itu, wang-wangnya yang keluar tu dapat kiranya keluar pada saluran yang betul. Betul. Dan sampai ke yaumil mahsyar boleh kesannya. Sampai ke yaumil mahsyar boleh kesannya. Kalau di dunia kau pakai baju tu jadi apa? Tak sombong. Pakai baju tu jadi apa? Takwa kepada Allah Ta'ala. Baik. Kiranya keduanya berdusta dan menyembunyikan keadaan barang itu, nescaya terangkat berkat penjual belinya itu. Kalau dua-duanya ya. Dusta. Ada cacatnya, penjual tak zahirkan, pembeli pun tak zahirkan. Sebetulnya barang ini apa punya harga patutnya RM10. Penjual terkeliru. Dia jual RM3. Kan jauh. Sedangkan kita tahu memang produk ni memang RM10. Kau pergi mana pun RM10. Ni ada yang tak kenalah. Umpamanya salah pasang label aja. Salah pasang label apa tu namanya? Price tag-nya ya. Salah pasang price tag-nya. Bapaknya tokenya tak ada, anaknya yang jual. Ini berapa ni? Minyak agamat ni berapa? Oh, ni minyak agamat asli ni dari Kedah ni ya. Apa RM10 kan biasanya kan kita beli ke mana? Ini minyak agamat kok cuma RM1.50. Kita kok RM1.50 kok murah. Minta 4 botol ya. Amboi, kan main. Pumpung murah ya. Tapi kau tahu ini gini. Ini salah cap ni. Kau tahu ini pasti salah cap. Kalau kau tanya yang betul-betul, ini berapa ya? Oh ni minta maaf cik, ni salah cap lah, sebetulnya RM10. Begitu ya. Dia taruh begitu, kau kena jujur. Kau tidak, pembeli pun tak jujur, berdosa. Kau dah ambil, dah kira curi tu. Barang yang tak sepatutnya harganya ya. Barang tak sepatutnya. Patut harga sekian, dia taruh sekian. Kan banyak. Kita kalau pergi kedai tengok barang murah-murah sangat, jangan bimbang. Lepas itu kalau pergi kedai, tolong tengok. Kalau nak beli barang, senang ada contoh, ada 2-3 begini. Kedai, ini kita beli kat kedai keling. Barang-barang cepuk-cepuk dia ini semua. Kalau pergi kedai, kau kena tengok ini harga berapa, ini harga berapa. Sekali kadang-kadang bendanya sama. Sekali harganya kok lain. Nanti kan dia tanya, ini apa pasal macam ini harga ini macam kah? Oh memang gini tuan, ini sudah 3 tahun punya dulu. Ini sudah gitu, kita ikut harga kita taruh dia atas.
Atas para-para, itulah kita taruh. Oh begitu. Kalau gitu aku ambil yang paling lama pun tak apa salah. Besi bukannya buruk, bukannya basi, bukannya karat kan. Begitu. Yang ada memang begitu. Yang ada, oh ni salah cap. Tiga-tiga lain harga kadang-kadang. Tiga-tiga lain harga. Tiga-tiga lain harga. Kena maklumkan. Nanti dia cekkan balik. Oh minta maaf tuan, harganya tiga-tiga bukan gini. Tiga-tiga salah. Rupanya kita tengok ni RM3.50. Ini RM3, ini RM3.20. Yang mana satu cik, yang mana satu ni? Ikutnya rendah sekali sudahlah. Itu pahamnya ya. Kita jangan kita ambilkan satu aja. Yang ini kita siapkan dia punya tangan ni. Ini apa? Sama, bendanya sama. Tengok samakan. Rupanya tadi masa kita ambil, ini lain harga, ini lain harga. Bohong tu. Itu namanya bohong. Kita ambil yang, kita ketengahkan dia yang itu saja kan. Yang ada scan satu aja kan. Scan satu saja. Scan satu saja. Ya, itu kita taruh yang tak boleh. Sedangkan kurangkan 10 sen berapa banyak barang tu. Haram. 1 sen pun tak boleh. 1 sen pun tak boleh ya. Tengok, oh ni RM3.50, RM3.30, RM3.10. Oh, nanti saya cek ya. Oh minta maaf cek, ini semua salah. Semuanya harganya semua RM30. Baru kau tahu. Begitu ya. Allah. Kalau beli barang kena tengok. Kalau ada situ kau kena tengok yang sama kok. Ada kok bendanya sama kok, harganya kok jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Oh, seng iki kok larang yo. Iki kok miring yo. Seng miring ditakoni. Seng larang ora apa. Boleh ditawar kalau larang. Kalau miring boleh kena tanya. Miring tu apa? Murah. Larang mahal. Begitu ya. Jadi apa? Kena tanya. Jangan kalau tentang dapat barang murah je kau pun suka. Ada kemungkinan tak salah cap? Ada kemungkinan ya. Kerana itu batu pembeli yang jujur. Yang ada pembeli pun jujur ya. Pembeli pun jujur kan tak logik. Barang itu kok harganya murah. Pasti tak ada yang tak kenanya tu. Maka apa bikin? Maklumkan. Jadi apa? Pengguna yang jujur ya. Dia dalam jual beli ini ada jual beli itu ada berkat dan ada satu berkat istimewa yang turun hanya satu saja. Sama ada penjual ataupun pembeli. Ini berkat ekstra namanya. Berkat bonus. Yang turun sama ada pembeli ataupun penjual. Siapa yang dapat? Pada yang lebih merasa puas hati. Yang rasa puas hati. Yang rasa puas hati. Maka berkatnya jatuh kepada taulannya. Penjual rasa puas hati. Dapat harga mahal. Barang pun laku. Orang ni pun tawar tak banyak-banyak. Orang pun tawar tak banyak-banyak. Senang-senang. Barang dia pun dah clear dah. Apatah lagi kalau barangnya memang dah lama dalam kedai. Kadang dah keluar. Dia suka. Dia puas hati. Sangat dia puas hati. Pembeli. Berkat jatuh pada pembeli. Berkat pada pembeli. Kalau pembeli pula rasa puas hati. Harganya bagus. Boleh tawar pulaknya. Barangnya pun baik mutunya. Dan layanannya pun baik, kedainya pun selesa, bagus ini semua ya. Maka berkatnya pindah pergi kepada siapa? Penjual, begitu ya. Sebab itu kedua-dua pihak nak kena gembira. Sebab itu penjual dia pandai. Dia jual, nanti dia ada apa dia kasihlah free gift sikit. Nanti dia kasih pasal dia nak berkat. Yang ada memang betul-betulnya free gift. Yang ada memang pembohong. Buy one get one free tu pembohong. Tak ada mana dia murah hati. Semua orang beli. Dia nak kasih free semua tu. Jual shampoo. Pemurahnya tokey shampoo. Beli 2 botol dapat setengah liter free. Amboi. Itu pemurahnya tokey shampoo. Tak ada. Tu pembohong. Ini makna jual goreng pisang. RM3. RM3. Ambillah satu. Selalu. Lagi banyak yang dia beri pada itu ya. Dia suka begitu ya. Dapat penjual dia boleh bikin gitu. Kita pembeli pulaknya kena cari macam mana cari berkatnya. Kita kena aku tahu ini makna ni mesti dia nak rebut berkat. Kalau aku beli 3 mesti ditambah lagi 1. Kalau aku beli kalau RM3 mesti nanti tambah lagi 1 jadi RM4. Tak apalah RM3 sudahlah, RM1 free umpamanya. Mesti ada diskaun ataupun ada free gift. Maknanya ya. Gitu. Plus ada doakannya lagi. Mudah-mudahan berkat ya. Terima kasih beli goreng pisang saya ya. Panjang umur, murah rezeki. Ini makna mesti dia nak berkatnya. Sebab itu dia pandai. Kau kena pandai. Kau kena pergi kedai dia. Kau boleh cari goreng pisang. Kau pilih. Kan boleh pilih. Ambil yang krepot-krepot sikit. Jadi berkatnya pindah padamu. Yang jangan yang tak boleh makan lah. Begitu. Ada kata pesan. Kalau pergi pasar raya. Kau ambil ibu. Ya, kau bapak pun lagi pasar raya.
Kalau nak beli cili, jangan cari semua yang segar-segar, yang hijau-hijau, yang kalau hijau, yang merah-merah, kilat, tegang. Jangan. Kalau nak beli 10 batang, beli berapa? Beli 11. Jadikan ganjil. Sebab Rasulullah suka ganjil. Kalau nak beli 10 batang, belikan 11. Kemudian, dalam yang 11 batang tu, adalah 2-3 yang tak sama kilatnya. Ada yang sedikit kurang kilat. Kurang kilat maknanya kurang segar sikit. Kurang segar. Mungkin 2-3 hari, 1-2 hari punya, dah kurang dia punya kilatnya. Ada yang kurang segar. Adalah 1-2 batang yang tak ada tangkainya. Tak ada tangkai tu kan maknanya dah tak sesegar sangat kan. Dah itu. Apatah lagi kalau ada 1-2 batang yang warnanya tak semerah sangat. Jangan sampai busuk lah. Busuk pun tak boleh pakai. Begitu. Yang kurang grade-nya sikit. Berkatnya pada engkau. Berkatnya pada engkau. Kalau beli selendang, beli syal, dia kedai, kan ada susun. Yang sama-sama yang sebegini, kan ada 3-4 dia taruh. Jangan ambil yang terpaling cantik. Ambil yang rodok ngetel sikit. Ngetel apa? Terbelapuk sikit ke, terberabuk sikit lah. Begitu balik, kau boleh bercuci lah. Ataupun tengok ada rambunya, ada yang terlepas 1-2. Yang lain semua perfect. Ambil yang ada sikit cacat. Tak sampai koyak rabak lah. Tak sampai berlapuk lah. Tapi maknanya, antara 3-4, tak yang terpaling cantik yang kau ambil. Tak yang terpaling cantik yang kau ambil. Tu ada berkatnya. Pilih. Kalau itu, sebab itu jual beli suruh pilih. Maka orang yang pintar jangan pilih yang paling baik saja. Pilih yang mendatangkan berkat. Mestikah begitu? Memang tak mesti. Memang hak kita, duit kita. Kau nak yang terpaling baik, boleh. Memang disuruh pilih pun. Nak ambil baik, boleh. Tapi kalau yang lebih pintar akan ambil yang tak sebaik. Kenapa? Dia membantu saudaranya dalam niaga. Kalau aku tak ambil benda ini, orang lain tak ambil. Dan aku suka nak ambil. Dan aku nak ambil berkat. Dia tu bantu saudara tu. Memang tak bilang, jual beli dalam Islam sampai begitu ke? Ambil benda yang tak fresh sangat ke? Ambil benda yang ada cacat sikit ke? Tak ada. Tak ada wajibnya. Tak ada wajib syarat jual beli pun. Tetapi nak barakah. Barakah tak boleh diukur. Maka perbuatannya pun tak boleh diukur. Tak boleh diukur ya. Lebih kau sanggup terima yang begitu, begitu sudah. Tuan kedai cakap beli barang kurang baik, apa saya kasih harga kurang sikit. Pun boleh, tu namanya dia jujur. Kalau tuan kedai bilang ni harga ada sikit, ada sakit cacat sikit lah bang. Kalau patut tidak RM3.5 tapi ni ada sompek sikit. Abang ambil lah. RM3 sudah. Pergi sudah lah. Kadang-kadang kita sengaja. Dia bukan pecah bang, dia sompek sikit. Yalah. Begitu ya. Dia kasih, kurangkan lagi ke apa. Tu namanya dia jujur. Jujur. Dan kita pun tawar harga. Itu dia jujur. Boleh. Kena jujur. Kena begitu, kena jujur ya. Ini kurang baik sikit ya. Begitu juga dengan pertukangan ke apa ke yang jual beli. Masuk jual beli ialah opah mengupah, sewa menyewa. Kena bilang orang kau sewa rumah kita kena bilang rumah saya ni ada apa itu ya. Rumahnya sini kalau malam suka berantu ya, umpamanya lah ya. Jadi orang suka nak jadi masuk ke tak jadi masuk ke. Rumah ni kadang ada bocornya itu ya banyak ya. Kalau hujan tak lebat sangat dia tak bocor. Kalau hujan lebat sangat air sampai masuk. Kena kasih tahu. Itu sewa menyewa. Itu sewa menyewa ya. Jangan mudah-mudahan tak hujan ini malam dia masuk homestay kita. Sekali besok kan malam ni betul-betul hujan lebat. Jangan anyanya-anyakan orang ya. Sewa menyewa. Begitu juga upah mengupah. Yang tak tukang. Bikin itu, bikin ini. Kalau kau tak boleh bikin sebaiknya, kau kena bilang. Dan jangan kau bilang, ini memang sepatutnya begini. Ini memang tak boleh bang. Ini memang patutnya, ini memang begini bang. Ini memang begini. Ini dah bagus ni saya bikin gini. Padahal memang bikinnya tu ada cacatnya tu. Tapi dia mengolahkan, memang begini patutnya dan dah bagus ke. Tuan punya tak tahu. Oh ya, terima kasih ya, terima kasih. Kalau tuan yang punya tahu macam mana? Ni kenapa ni? Buka baliklah, saya tak maulah. Boleh? Tak bagus. Terima saja. Ya, terima kasihlah. Okeylah, alhamdulillah. Terima kasih ya, bantu ya. Terima kasih. Berapa upahnya? Sekian. Terima kasih. Halal ya. Okay, dia dah habis. Beres dengan dia dah habis ya. Dah habis semua. Esok cari tukang lain. Kau tolong betulkan aku tak berkenan ini. Boleh. Begitu ya. Tapi kalau kau dah dapat 2 berkat lah. Berkat. Tak bagus jual beli bertuntut-tuntut tu tak bagus.
Tidak boleh menjual sesuatu barang yang cacat. Betul tadi Wak Sukimun tanya. Cacat. Kecuali sudah dijelaskan keinginan, keaiban barang itu satu persatu. Sebut ni ada cacat sikit ni, ada sompit sikit ke, ini ada retak sikit ke. Kiranya tidak diterangkan keaiban barang itu, dan ada pula di antara yang menyaksikan perjualan beli itu seorang yang mengetahui keaiban barang itu, maka hendaklah ia menjelaskannya. Lepas tu jualannya tu biar terbuka, jadi orang lain boleh beritahu ini tak boleh. Oi bang, agak-agak sikit le, barang ni macam gini, akak ni tak tahu awak jual dengan benda begini macam. Kak, ini benda cacat kak. Ya ke? Akak balik tak gitu. Boleh jelaskan. Boleh jelaskan. Sahabat Nabi ada satu suka berniaga, tapi kalau berniaga mesti rugi. Dia tak pandai berniaga, harga tak tahu berapa, orang minta turun. Ya, begitu ya. Turunkan. Orang bilang ni barang ni tak elok ya. Harganya gini, turunkan. Berniaga ni mesti rugi, tapi suka berniaga. Habis orang bawa kepada Rasulullah panggil dia. Tapi aku suka berniaga Rasulullah. Memang jiwa orang Arab kan suka berniaga ya. Aku suka berniaga, tapi berniaganya mesti rugi. Untung beli dengan dia. Rasulullah dia boleh berniaga, tetapi siapa yang lalu depan kedai dia, tolong perhatikan orang customer dia. Nanti kalau orang customer yang bilang, tak boleh bang, ni harganya sekian. Oh ya? Dia ikut orang yang punya nasihat. Kalau dia harga semau-maunya, nasi lemak 30 sen, umpamanya lah ya. Goreng pisang RM17. Umpamanya lah begitu ya. Jadi kalau ada customer yang lain, bang, RM3 bang, bukan RM17. Oh ya? Begitu ya. Nasi lemak mana 30 sen bang? Paling-paling tidak RM1, RM1.50 dah ya sekarang ya. Sekarang pun dah RM2 ya. Nasi lemak RM1 masih ada tak kat Batu Pahat? Ada. Ada lagi, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kecil ya, jadilah. Pura Kencana masih ada ya. Alhamdulillah, maknanya masih bagus ya. Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Jadi kena sebut. Yang tahu sekitarannya kena sebut. Tengok harganya pun tinggi sangat ke bukan saja. Boleh bilang. Awak ni kepo lah. Sebab awak tak patut, dan kita sesama Muslim. Awak tak nak saya kepokan, awak jangan bikin benda yang bukan-bukan. Bang, ini kedai sana harganya berapa? RM20. Bang, kat kedai sana harganya cuma RM13 bang. Dia tengok. Marah tak dia? Marah. Kau tahu kau jangan bikin begitu lagi. Tapi yang nak cakap begitu kena sanggup, kena pukul lah. Kalau kena risikonya kena pukul. Awak begitu ya, habis kau kena pukul lah. Ada orang niaga je pukul tu. Ada Cina Pasoh dulu dekat Beach Road, Singapura. Jual tahu, jual mi. Yang kat bawah jual ayam. Tak apa punya perselisihan. Yang jual tahu ni saja. Bukan yang jual ayam bawa parang. Yang jual tahu kan mana ada parang? Pun ada parang juga rupanya. Bawa parang, dibacok oleh orang tu mati. Bertumpahan darah dekat kedai ayam tu. Sampai sana pasarnya 2 tingkat yang ada ya. Jadi begitu. Jualan niaga pasar saja. Pasal adalah dia punya tak kenanya parang mati. Sebab itu ada, alhamdulillah ada persatuan pengguna. Jadi kalau apa boleh ngadukan. Jadi orang boleh ambilkan. Boleh ambilkan. Ataupun sekarang boleh apa? Ambil gambar, viralkan satu dunia. Boleh. Jangan, itu bukan aib. Dianya kau tak betulkan, tapi kau aibkan dia satu dunia, tak boleh. Demikian menurut petunjuk dari sebuah hadis. Ada sebuah hadis ya. Itu sahabat kita berniaga, dia tak faham niaga. Nabi bilang, siapa yang datang, kau kena tengok, kau kena matut-matutkan harga. Yang ni pula, tokenya pula yang tak tahu. Tokenya tak tahu, boleh tak tahu harga. Dia memang orang kurang pintar sikit lah. Ada rodok kurang pintar sikit dengan harga. Jadi pembeli yang letakkan harga. Dan pembeli yang letakkan harga suka-suka. Ini berapa? Agak-agak kau nak berapa? Ini berapa? 30 sen sudahlah. Ya. Okay, ambil lah. Ni harganya mesti rugi. Mesti rugi. Mesti rugi. Allah. Rasulullah suruh yang lain bantukan dia. Kan pasal kan banyak orang kan. Jadi asal nampak dia ada orang customer dengan dia, satu sahabat yang faham akan diri sebelah. Jadi juru harga dia.
Jadi juru harga dia. Seandainya ada customer datang kedai dia, orang lain datang sebelah. Jadi orang dia kau kena beli dengan harga yang patut, dengan nasihat ini. Gini terbalik pula. Bukan peniaga yang nak nipu. Peniaga yang apa tak tahu harga. Allah. Semua dalam zaman Nabi ada tau. Jadi contoh bagi kita. Bagi contoh bagi kita. Dan perkara itu dikira sebagai peringatan yang wajib. Wajib ya. Wajib. Kenapa? Nahi mungkar. Daripada orang taruh harga nipu yang bukan-bukan. Baik kau mencegahkan dia. Termasuk penipuan yang haram ialah mencampurkan barang yang baik dengan yang tidak baik. Serta menjualnya sekaligus dengan suatu harga. Kerana tujuan untuk mengelirukan dan menipu. Seperti orang meniaga goreng pisang yang semalam dicampur dengan goreng pisang yang hari ini. Maka itu adalah mengelat namanya. Itu kita tambah dalam kitab ya. Begitu ya. Kok Imam Haddad kok ada goreng pisang? Bukan. Goreng pisang tu aku yang tambah. Goreng pisang aku yang tambah. Begitu ya. Di antaranya lagi ialah mencampurkan mencampur adukkan wang palsu dengan wang yang sah. Pada negeri yang ada wang perak, wang emas. Yang ada wang peraknya solid perak. Yang ada wang peraknya tak solid perak, ada campur benda lain sikit. Yang emasnya pun tak semua emas, ada campur tembaga sikit umpamanya ya. Semua tu ya. Tak boleh mencampur adukkan wang. Mencampur adukkan wangnya ya. Baik. Kalau zaman kita wang macam mana? Kita tak tahu. Baik. Kalau kita ada wang, kalau kita nak beli barang, ini berapa bang? RM1. Dalam wallet kita memang ada RM1 yang paling teruk sekali. Nak dekat koyak ke ataupun dah koyak sikit kita bagi. Kalau tuan kedai mau terima, dia ambil. Dia akan tahu macam mana nak tukarkan wang ni dapat wang itu. Dia boleh pergi bank, tampal, kasih serial number itu, dapat wang baru. Dia boleh bikin. Dia sanggup. Dia sanggup, itu extra servis dia. Tapi kalau hati-hati, kalau bang ni berapa bang harga? RM17. Kau kasih semua RM1. Termasuk dalamnya wang yang cacat itu. Yang kalau dia tahu, belum tentu dia mau terima. Belum tentu dia mau terima. Ya. Kau selitkan. Itu kiranya pembeli yang nipu. Pembeli yang nipu. Berapa ni bang? RM17. RM17. Keluar semua RM1. Pasal apa? Termasuk dalam tu ada wang cacat, ada wang kereput, ada wang koyak, ada wang dah tak betul lah ya. Kalau bank susah nak terima punya, tak boleh. Tak boleh. Kalau satu boleh kau tunjukkan. RM1. Kasih RM1. Kasih RM1 dia nampak. Bang ni wang dah tak boleh pakai lagi bang. Bank pun tak mau terima. Ya ke? Kau tukar. Tapi kalau kau sembunyikan, dia tengok gitu. Kasih banyaknya kan dia kiranya satu boleh terselepas kira. Baik. Itu juga dilarang dengan kerasnya. Jika pembeli memberikan wang palsu dengan harga yang kurang yang didapatinya antara wang-wang lain dengan harga lebih kurang, kemudian ia mengetahui bahawa si penjual itu akan menukar wang itu kepada Muslim yang lain dalam perjualbeliannya nanti, tidak harus diberikan kepadanya. Baik. Nanti si pembeli takut pulanya. Satu tak bagusnya apa? Kita bilang takut nanti dia pulanya akan beri kepada pembeli yang lain. Tak boleh beri. Tak boleh beri. Kalau kena bilang, bang ini wang tak dah cacat sikit, boleh terima. Kalau dia terima, dia pandai-pandai. Kena zahirkanlah maknanya. Kena zahirkan. Takut nanti bercampur aduk dengan nanti dikasih customer lain pulanya. Dah jadi penipuannya berpindah-pindah, berlarutan antara satu orang ke satu orang yang lain. Ya, baik. Subhanallah, ni Imam Haddad tau. 400 tahun dulu, negerinya Hadramaut, matanya buta. Kok boleh neliti gini orang alim ya? Neliti gini. Nanti kita kalau pergi tarim jual beli tak takut kena tipu tau. Ini cara diorang. Tak takut kena tipu. Dan beli bawang aja, sunnahnya tu kan apa itu piring timbangannya tu, sunnahnya dikesat. Betul kita tengok kesat, kilat.
Kesat. Jadi tak nak abuk-abuk kulit bawang pun yang tadi punya orang termasuk ikut timbangan sini. Kesat. Nak sukat menyukat pun kesat. Kesat dulu sukatannya. Dah aku sukat, kesatnya aku sukatnya besinya ada. Besinya dah sukat. Besi untuk ratakannya ada. Tapi besinya tak pernah pakai. Besinya ada. Syaratnya mesti ada besi untuk ratakan. Besinya tak pernah pakai. Mesti tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Nanti dah taruhlah kasih saya 5 pot ya. Dek kacang. 5 pot. Tinggi-tinggi. Tak takut akan tipu. Dah habis semua, ambil segenggam lagi. Pum, masukkan lagi. Allah. Cara mereka begitu ya. Berkat. Sebab itu berkat. Sebab itu hidupnya simple. Tapi boleh. Hadir maulidnya tak berhenti. Kuliahnya tak berhenti. Semuanya tu ya. Ni tuan-tuan hadir kuliah. Hadir semuanya berkat tau. Berkat. Nanti sawitnya menjadi, nanti kebunnya menjadi, nanti menaganya menjadi, nanti air batunya jadi, tak lekas cair. Begitu ya. Begitu ya. Jadi gulanya pun jadi, taruh sikit dah manis. Taruh banyak jadi manis. Begitu ya. Aisnya pun gitu. Jadi enak gitu. Customer masak semuanya tu ya. Berkat belajar ilmu ya. Tidak ada jalan yang paling baik bagi wang palsu itu melainkan membuangnya ke dalam perigi buta atau sebagainya. Buang, dah tak boleh pakai. Sebab bukan wang tu namanya. Itu namanya bukan wang, itu namanya besi cetak. Besi cetak, besi dicetak macam wang. Namanya tak ada nilai. Bagaimana yang biasa dilakukan oleh para salaf saleh ataupun diserahkan kepada tukang lebur supaya meleburnya dan memisahkan perak yang ada di dalam wang itu supaya ia menjadi sesuai semula untuk dipertukarkan. Dilebur, keluarkan peraknya. Boleh. Kita kalau cairkan benda sebab besi dia punya kadar suhu cairnya lain, melting point. Perak lain, aluminium lain. Dia taruhkan aluminium ataupun timah dalam perak. Mana cair dulu? Perak cair dulu ke timah cair dulu? Ya? Timah cair dulu ya. Jadi gitu dah keluarkan timahnya, tinggal perak. Maka ambil peraknya, dibersihkan peraknya. Ini perak khalis, perak asli. Yang timahnya ditepikan. Timahnya suka tilang kalau nak bikin apa. Kemudian tapi peraknya tu dah boleh dipakai balik. Dah boleh dipakai balik ya. Tengok ya, sebab itu orang-orang kafir kalau masuk Islam ya. Orang putih khususnya ya. Dia rasa heran. Kemudian secara senyap-senyap dia rasa bangga dia masuk Islam. Sebab dia masuk Islam, dia orang kalau belajar bab-bab gini, semua bab niaga, bab gini, sudah tentulah dekat universiti besar dengan profesor-profesor besar. Dan apa, kalau dekat tempat-tempat ibadat mereka tu, wah, bukan main lagi lah punya stylenya begitu. Ini dalam kuliah-kuliah gini saja ada bab sebut tentang perak dilebur semua. Apa guna orang ustaz kiai ajar fiqh sebut apa, perak kena lebur. Perak kena lebur tu kan bukan kiai punya kerja kan, tapi kerana kiai punya tanggungjawab kena mengajarkan. Dia tengok dalam Islam ini aku belajar sekarang, dulu aku tak pernah belajar pun. Aku kena ambil khusus bab berniaga jual beli, baru aku kena belajar bab jual beli. Pun belajar jual belinya pun bukan betul punya. Yang tak belajar bab jual beli banyak tertipu dalam itu. Tapi dengan aku orang Islam, aku sebagai orang awam aja belajar bab ini. Dan di kuliah yang macam mana? Kuliah yang orang duduk bersila aja, di serambi-serambi saja. Allah. Sebab itu dia orang kalau masuk Islam, dia heran tau. Dia kalau masuk Islam, kita ajarkan dia fiqah, dia belum lagi bab-bab yang begini ya. Belajar fiqah, bab taharah, bab jaga mata, bab jaga mulut. Nanti saya suka tanya, dulu masa kau tempat agama kau dulu ada belajar ini? Tak ada. Nanti kadang bab ni, kau pernah belajar ini? Tak ada. Padahal dia dah kiranya dah ahli dalam bidang dia dulu tu. Kemudian okeylah, aku terus terang lah, dulu aku tak belajar apa-apa pun dalam agama aku. Aku sangka agama aku kelas, hebat. Semua orangnya pintar-pintar. Rupanya they know nothing. Apabila dalam Islam,
Orang-orang awamnya belajar ni kurang, semualah kau tengok ke depan, dia tengok semua kan, bukan businessman, bukan apa. Orang-orang awamnya ada ilmu begini. Islam agama ilmu. We could be simple people, but we are not empty people. Kita orang sederhana, tapi kita bukan orang yang kosong-kosongan. Manakala tembaga yang palsu dari wang itu dapat pula digunakan untuk kepentingan yang lain. Barang siapa yang tidak boleh melakukan sesuatu serupa itu, hendaklah menjauhkan diri dari menerima wang palsu yang tidak boleh diperjualbelikan. Tak boleh terima. Maka waktu itu kau kena tolaklah dari awalnya, ya. Sesiapa yang mendapat wang palsu dan ia mengetahui wang yang orang yang membuatnya, hendaklah ia mengembalikan kepada tuannya. Kiranya ia merasa berat untuk membinasakannya. Kembalikan pada tuannya. Tuan yang buat tu macam mana? Saya tak mau, ini wang palsu. Ini wang palsu. Kalau tidak, kau dah dari tangan kau terima, kau kena proses. Kalau tak proses, kau campak kat perigi buta. Ataupun, kalau kau tahu tuannya, kau kena balikkan. Tuan, ini wang palsu, saya tak mau terima. Saya tak mau terima, ya. Jangan sekali-kali memberanikan diri untuk menukarkannya kepada muslim yang lain. Kelak ia akan berdosa. Allah, ya. Allah. Syukur dia kalau dalam agama kita Imam Haddad ni aja bukan qadi, bukan menteri, tapi dengan dia orang boleh banyak selamat. Kalau dengan kiranya guru-guru orang awam aja dah begini, apalagi yang dalam masyarakatnya semua tu. Semuanya selamat. Ya, semuanya selamat, ya. Pengharaman mengurangkan timbangan. Timbangan, ya. Mengurangkan timbangan dan juga termasuk sukatan dan ukuran. Sukatan tu takaran. Kalau benda yang nak ditimbang, kau kena pastikan alat timbangmu tu kamu beli, orang nak berniaga, barang-barang yang nak ditimbang, dia kena pastikan timbang. Dia kena pastikan timbang, dia kena pastikan timbang dia tu, timbang ada piawaian. Yang timbang tu kalau bilang sekilo, sekilo. Jangan timbang tu bilang sekilo, kau taruh benda 900 gram lebih, dah dibilang sekilo. Bermakna dia timbang tu adalah alat tipuan. Kau kena pastikan. Kalau orang yang jual barang yang sudah ada siap bahan timbang, seperti ada kedai cuci kereta, ada jual shampoo-shampoonya, 1 botol 1 liter. 1 botol setengah kilo. Umpamanya yang ada pakai kilo, yang ada pakai liter kan. Itu dia bukan tokey tu beli, bukan tokey tu buat. Dia beli produk daripada lain, dia jual kat kedai dia. Kan kedai-kedai car wash, kedai-kedai minyak kan ada banyak jual kan. Itu dia kena pastikan setiap botol itu betul-betul 1 kilo. Kalau dia bilang 1 kilo, 1 kilo. Sebab yang jual dia. Dia kena dipastikan. Kalau yang dia bilang 1 liter, 1 liter. 1 liter, 1 liter. Paling tidak adalah takarannya apa ke apa. Paling tidak cek random lah. Dalam satu blok, tak satu kau stok pun itu. Paling tidak satu dua gitu kau beli. Dalam satu lot, 1, 2 kau ambil. Kau test. Betul 1 liter? Alhamdulillah 1 liter. Alhamdulillah 1 liter. Kemudian kau tutup balik, kau nak jual kau belilah. Ni saya dah buka, tapi bukanya untuk test. Kau jual dengan kawan kau yang rapat. Aku turunkan harga pasal aku dah buka sealnya. Untuk pastikan. Sekali rupanya pihak yang kilang pembekal shampoo kereta tu kurang 1 mililiter. Kau dah jual sama customer kau. Kau tak bilang, tapi dia taruh 1 liter, saya tak tahu, ya Allah. Pokok yang jual kau. Kau pada pembeli membeli 1 liter dari engkau. Kau menjual barang 1 liter, barang tu kurang 1 liter. Kau kena jawab. Sebab tu kena mengetahui lah. Dia kata nak dapat untung, nak berniaga, kena dah tahu. Kalau kau barang 1 liter, kau jual 1 liter. Jangan kau tak begitu. Kalau kau dah tertipu, jangan kau sampai mengalirkan tipunya tu pula kepada orang lain. Sampai berlarutan, berurutan. Tak boleh. Ya. Kau kena pastikan.
Itu kalau kau beli barang produk yang dah siap bertimbang. Kita ambil barang daripada pembekal, dah siap packing 1 kilo, 1 kilo. Kau timbang. Betul tak 1 kilo? 1 kilo. Kalau tak betul, yang menjawab kau. Kau kena tipu lain cerita. Kau menipu pula lain cerita. Agak-agaknya ada orang cek kita. Wallahualam, mungkin ada. Ya, mungkin adalah, mungkin ada, ya. Wallahualam, mungkin ada kita husnuzan, ya. Sebab kita tengok timbang-timbang dalam hati kita. Kalau kita barang sikap sekilo, gandum sekilo, gula sekilo. Pak Ali, tokek kedai ni, dia timbang ke tidak? Dah tentu bukan dia pengeluar gula dari kilang. Tapi dia sekarang dijual, dia tahu tak yang dia terima ni betul 1 kilo, sehingga dia jual ni betul 1 kilo ke tidak? Kau tak tahu? Tidak, tak boleh. Kau bilang ini 1 kilo, tapi hanya dengan apa? Hanya kau tengok chopnya saja. Hanya kau tengok chopnya. Kalau lah, ihtiyatlah sebab ni jual beli. Bukan ihtiyat tau, sebetulnya wajib tau. Jadi kau tahu yang kau jual tu 1 kilo. Betul-betul 1 kilo. Paling tidak ambil sampling. Ambil sampling. Dalam satu lot, ambil satulah. Test. Betul-betul 1 kilo. Timbang 1 kilo, mantap. Alhamdulillah, pembekal kilang gula ini, membekalkan gula 1 paket 1 kilo, memang 1 kilo. Mau hati-hati. Sekarang tangan atas tangan. Satu yang ada curi sukatan, curi timbangan, mengalir, termasuklah semuanya kena begitu. Pasal kau tak cermat, yaumil akhir. Ketahuan, malaikat bilang, sekian hari bulan sekian, kau jual beras, kau jual gula 1 kilo, rupanya kurang 5 gram. Aku tak tahu paket. Paket tak paket. Tetapi kau yang jual, kau kena tahu yang kau beli tu berapa, kau kena tipu ke tidak. Jangan sampai kau jual, kau bilang orang 1 kilo tapi bendanya kurang 5 gram. Kau kena tahu, ya, tentang bab timbang. Tentang bab sukat pun gitu. Benda yang sukat-sukat tu kau kena pastikan sukatan kau ni betul. Jangan kau beli gayung sukat, kan ada gayung sukat. Kau beli gayung sukat yang apa? Tak betul. Gayung sukatnya dari plastik, keluar daripada kilang. Pada hari tu temperaturenya lain sikit, maka plastiknya terkecut sikit. Kalau pakai gayung sukat itu 1 liter. 1 liter. Pakai gayung sukat itu 1 liter. Tapi rupanya gayung sukat itu menunjukkan 1 liter. Tapi sebetulnya yang disukat tak sampai 1 liter. Kau kena tahu kalau sukat. Kalau yang ukur pun begitu. Kau jual kain berela-ela, kau beli kayu rule, meter rule tu, kayu satar tu, ya. Kayu apa namanya? Kayu ukur tu, ya. Kayu ukur tu, kau kena pastikan kayu ukur engkau ni benda yang ada piawaian. Ada yang mengesahkan ini memang 1 meter. Sekali dah lama-lama haus, ujungnya dah jadi kurang 1 milimeter. Setiap kau jual kurang 1 milimeter. Jawab Jamil akhir. Sayugianya kau timbang, kau beli dah satu-satu. Kau dah beli, kau dah pastikan kayu rule kau tu betul-betul 1 meter ada piawaiannya. Kemudian sebab itu kalau company-company ada ISO. Setiap benda yang diukur mesti ada catatannya. Kau tak main sembarang. Syarikat ISO mana tak takut ditipu. Kau beli kayu 1 meter, kayu meter, kau tengok kayu meter kau tu yang ada piawaiannya. Kemudian setiap kali kau ukur kain 1 meter, kau lebihkanlah sejari ke 2 jari. Jadi setiap meter kau dah sedekah 1-2 jari, confirm lebih daripada 1 meter. Begitu, ya. Kadang-kadang kedang setengah mama, dia dah kira 1 meter, dia lebihkan sikit 3 jari. 1 meter, lebihkan sikit 3 jari, kemudian dia lipat. Ambil. Jadi setiap kali yang dilipat tu 1 meter 3 jari, 1 meter 3 jari, 1 meter 3 jari. Dah habisnya semua tengok. 4 meter kita beli. Jadi 4 meter berapa? 12 jari. 12 jari kan banyak juga. Semua begitu, ya. Begitu orang punya cara niaga. Tapi itu semua dah masuk dalam keuntungan dia, dah masuk dalam kiraan dia. Saking kan tak nak tercuri ukuran daripada pelanggan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Kalau kau belajar dengan orang Islam begini, agak-agaknya orang Islam jenisnya penipu ke tidak? Jangan ada orang kalau dengan kuliah-kuliah agama sangat curiga sekali. Sangat curiga sekali. Agak-agak kalau yang diajarkan begini, orang masyarakat tu semua tu tertipu ke tidak? Selamat ke tidak? Sangat-sangat syakwa sangka pada kuliah-kuliah
agama agama Islam sangat-sangat insya-Allah sangka. Tengok apa dia ajar. Ini ajar kebaikan, ajar kemanfaatan, ajar tak tipu. Ajar tak tipu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.